ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ 3 ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟੂਰੀਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਸੈਂਟਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਟਸ ਔਰ ਮਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟੀਮੇਟ ਲਿੰਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜੀਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੀਟਸ ਫੁੱਲੀ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਦਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੂਡੇਜ਼ ਟੌਪਿਕ, that is pregnancy, parturition and lactation. Okay bache, what is parturition? So parturition, it is a process by which the fetus, the membranes and the placenta, they are expelled from the uterus. It is also known as labor, it is also known as childbirth. So parturition की है, it is एक expel है, expulsion है of fully formed fetus. ਜਦੋਂ fetus fully form ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਦਰ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਜੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਜੈਸਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 280 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਚੂਰੀਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ, ਓਕੇ, ਨਾउ पार्चुरेशन किस तरह होंदा है बच्चे? पार्चुरेशन जो है ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। इसका की मतलब है कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों सिस्टम इस दे विच इन्वॉल्व होंदे ने। एक्चुअली की होंदा है कि जदों मदर प्रेगनेंट होंदी है तो मदर दी बॉडी दे विच बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होंदा है जो कि यूट्रस जिहड़ा हैगा उसनूं मेनटेन कर रहा है, क्योंकि उसनूं मूवमेंट नहीं उसकी होण दिंदा, बिकॉज उस दे विच फीटस जिहड़ा हुंदा है वो ग्रो कर रहा हुंदा है। पर जदों जैसटेशन पीरियड पूरा हो गया तो हुण की होएगा कि जिहड़ा फुल्ली फॉर्म फीटस है, राइट, एंड प्लेसेंटा। सो फुल्ली फॉर्म फीटस जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਡਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਇਹ ਮਦਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ पार्टूरिशन का टाइम आता है तो फुल्ली फॉर्म फीटस एंड प्लेसेंटा दे रिलीज अ फैक्टर, एक्चुअली ये हार्मोन है विच इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड एंड दिस डिफ्यूजेस इनटू द मदर्स ब्लड। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਦਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਦਰ ਦੀ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ। और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है इट कॉजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, दैट इज़ मायोमेट्रियम। जिहड़ा साडा अगे मैं तुहानूं हुणे डायग्राम शो करूँगी, मदर दे यूट्रस दे विच सेंटर जिहड़ा मायोमेट्रियम सीगा वो स्मूथ मसल सीगे, लेकिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन जदों प्रोड्यूस हुंदा है उस दे नाल जिहड़े मायोमेट्रियम है स्मूथ मसल्स ने वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और इस दे नाल जिहड़ा फीटस है वो बाहर नूं पुश होना शुरू हो जाता है। इसनूं असी फीटस इजैक्शन रिफ्लैक्स भी बोलते हैं। इट इज़ नोन एज फीटस इजैक्शन रिफ्लैक्स। ओके, सो एक डायग्राम इत्थे बच्चे मैं बनाया है। मदर दा यूट्रस है, जदों फीटस इजैक्शन रिफ्लैक्स मिलिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਿਨ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਪੇਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਕਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਰਥ ਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਫੀਟਸ ਹੌਲੀ 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 ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਆਫ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫੀਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਓਮੀਟਰੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंदा रहेगा, लेबर पेन जिहड़ी है वो होर ज़्यादा वधदी रहेगी और जिहड़ा सर्विक्स है वो खुलदा रहेगा। सो ये साडी फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर हुंदी है। इस समय जिहड़ियां मैंब्रेन्स ने, जिहड़ी एमनियोटिक कैविटी है उसकी जिहड़ी मैंब्रेन है वो भी रप्चर होना शुरू हो जाती है और उहदे अंदर फ्लूइड हैगा, सो वो फ्लूइड जिहड़ा हैगा वो बाहर आना शुरू हो जाता है। सो ये सैकेंड स्टेज ऑफ लेबर है। सैकेंड स्टेज ऑफ लेबर तुसीं देखिया कि जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया कि जिहड़ा मदर दा जिहड़ा सर्विक्स पार्ट हुंदा है उहदे ते भी रिसैप्टर्स हुंदे ने। जदों सर्विक्स स्ट्रैच होना शुरू करता है तो फिर उहदे नाल फिर मदर दी जिहड़ी पिट्यूटरी है उहनूं फिर स्टिमुलस जांदा है और वो होर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करना शुरू कर दिंदी है। उहदे नाल क्या हुंदा है, जिहड़ी मायोमेट्रियम लेयर है उहदी कॉन्ट्रैक्शन होर ज़्यादा होण लग जांदी है, होर स्ट्रोंग हो जाण लग जांदी है, जिहदे नाल जिहड़ा
ਸਰਵਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੀਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਆਫ ਲੇਬਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਰਥ ਕੈਨਾਲ ਕੀ ਸੀ? ਬਰਥ ਕੈਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰਵਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨਾਲ ਸੀਗੀ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਜਾਈਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਰਥ ਕੈਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਫੀਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਪੈਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਦਰ ਦੇ ਵਜਾਈਨਲ ਕੈਨਾਲ ਤੋਂ। ਨਾਓ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗੱਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਕਸ ਹੈ, ਸਰਵਿਕਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੈਚ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਕਸ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਓਮੀਟਰੀਅਮ ਲੇਅਰ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਵਿਕਸ ਵੀ ਡਾਇਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਲੈਕਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਿਕਸ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੀਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਐਕਸਪੈਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫੀਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਆਫ ਲੇਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੀਟਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਫੀਟਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਐਕਸਪਲਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਡੈਸੀਡੂਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਲੀਵਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਹੈ ਬੋਥ ਮੈਟਰਨਲ ਐਂਡ ਫੀਟਲ ਬਹੁਤ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਦਾ ਲॉस ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਡਿਲੀਵਰੀ। ਜਦੋਂ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਟਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਸ ਨੇ ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲੇਸੈਂਟਲ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਂਬਲੀਕਲ ਕਾਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੀਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੀਟਲ ਮੈਂਬਰੇਨਸ ਹੈ, ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਚਾਈਲਡ ਬਰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੂਟਰਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਰ ਤੋਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਬਲੀਕਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈ ਹੋ ਕੇ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਦਰ ਦਾ ਯੂਟਰਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਦਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਯੂਟਰਸ ਹੈ ਔਰ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਫੀਟਸ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਫॉर द ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਵੈਨ ਦ ਫੀਟਸ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਫॉर ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੀਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਫੈਕਟਰ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਟਸ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਦਰ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਦਰ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਓਮੀਟਰੀਅਮ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਓਮੀਟਰੀਅਮ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਇਓਮੀਟਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਟਿਮੂਲਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਥ ਮਸਲਸ ਨੇ, ਮਾਇਓਮੀਟਰੀਅਮ ਦੇ ਮਸਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਸਮੂਥ ਮਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਇਓਮੀਟਰੀਅਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਇਓਮੀਟਰੀਅਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੀਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਟੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਕਸ ਦੀ ਡਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਚ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਦਰ ਨੂੰ ਸਟਿਮੂਲਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਟਿਊਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਬਰ ਪੇਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪੇਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਿਕਸ ਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਐਕਸਪੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੀਟਸ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮਦਰ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਥਰੂ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਰਿਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਟਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲੰਗਸ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੈਗਾ
ठीक है, बट बेबी क्राइज, सो बिकॉज द लंग्स एक्सपैंड करते हैं और बच्चा जोड़ा हैगा वो अपने आप ब्रीथ करता है एंड टेक्स इन ऑक्सीजन। तो वो बच्चे की फर्स्ट ब्रैथ होंगी है जो कि डिलीवरी तो बाद बच्चा अपने आप लैंदा है। सो समटाइम्स बच्चे नूं प्रॉब्लम भी होंगी है, बच्चे के ब्रेन नूं प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जाती, जिहदे नाल उहदे बॉडी दे विच कई तरह की डिफॉर्मिटीज़ भी हो जांदियां ने। सो बच्चे ये जोड़ा मैं थोनों आई होप जोड़ा पार्टूरेशन का प्रोसैस है जिहदे नाल मैं थोनों दस्सिया कि किस तरह फुली फॉर्म फीटस मदर दी यूट्रस तो बाहर आंदा है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 280 डेज़। सो उसदियाँ ये अलग अलग इत्थे स्टेजिस दिखाई गई हैं। सो इत्थे यूट्रस के अंदर है फुली फॉर्म फीटस, तो प्लेसेंटा है, एम्बलिकल कॉर्ड दे नाल लिंक हैगा, और सैकेंड स्टेज दे फर्स्ट स्टेज दे विच देखो जी सर्विक्स है उसकी डायलेशन शुरू हो चुकी है बिकॉज ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रोड्यूस हो गया, एमनियोटिक सैप जोड़ा है रप्चर हो गया क्योंकि मैंब्रेन रप्चर होगी तो उहदे नाल एमनियोटिक जोड़ा सैक सीगा जिहदे अंदर फीटस ग्रो कर रहा सीगा वो रप्चर हो गया, राइट। सो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ बर्थ थी। सैकेंड स्टेज ऑफ बर्थ विच आई देखो कि जोड़ा फीटस है के नाल ओपन हो चुकी है और हैड जोड़ा हैगा फीटस का बाहर आ गया है, और ये साडा थर्ड स्टेज है जिस दे विच के फीटस बाहर निकल चुका है, एक्सपैल हो चुका है, और इत्थे साडी एम्बलिकल कॉर्ड और अंदर प्लेसेंटा दिखाया है, और लास्ट के जो प्लेसेंटा है वो बाहर रिमूव हो जाएगा। ये थोनों मैं हुणे एक्सप्लेन किया। सो आई होप स्टूडेंट्स अज का मेरा फर्स्ट टॉपिक जोड़ा हैगा पार्टूरेशन थोनों बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नाउ वी मूव टू द सेकेंड चैप्टर, द सेकेंड टॉपिक, एंड इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज़ नोन एज लैक्टेशन। नाउ बच्चे व्हाट इज़ लैक्टेशन? लैक्टेशन की हुंदा है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मिल्क सिक्रीशन इज़ इनिशिएटेड, मेनटेन एंड इजेक्टेड। ठीक है, सो एक फॉर्मेशन है, मिल्क किद्दां सिक्रीट होएगा, किद्दां मिल्क की फॉर्मेशन होएगी और मिल्क जोड़ा है वो इजैक्ट हो जाएगा फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स एंड ये थोनों मैं हुणे एक्सप्लेन करांगी। और ये जोड़ा हैगा एक नैचुरल फूड है, मैमरी ग्लैंड मैं इत्थे बनाया है। सो बच्चे वास्ते एक न्यूली बॉर्न वास्ते एक नैचुरल फूड है। सो इस प्रोसैस नूं असी लैक्टेशन बोलते हैं। नौ बच्चे ये डायग्राम मैं थोनों मैमरी ग्लैंड का ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हाँ जो मैं थोनों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे विच ग्लैंड्स पढ़ाई सी। तो मैं थोनों दस्सिया कि फीमेल दे कोल मैमरी ग्लैंड्स ने और जिन्हों आपां ब्रैस्ट भी बोलते हाँ, इस दे विच बहुत सारे मैमरी लोब्स होंदे हैं। सो एक ब्रैस्ट दे विच 15 तो लैके 20 तक मैमरी लोब्स होंदे ने, और मैमरी लोब्स जिहड़े ने उन्हां दे विच बहुत सारे एल्बियोलीज हैं। सो एल्बियोलीज जिहड़े हुंदे ने वो की करते हैं, मिल्क सिक्रीट करते हैं। जिहड़ा उन्हां दा एपीथीलियम हुंदा है वो की करता है, इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, राइट। सो जदों प्रेगनेंसी तो बाद जदों पार्चुरेशन हो गया, बेबी बाहर आया, फिर की होएगा हुण जदों प्रोजेस्ट्रॉन जिहड़े और एस्ट्रोजन हार्मोन्स ने उन्हां दा लैवल हुण बहुत ज़्यादा लो हो गया क्योंकि उन्हां दी हुण ज़रूरत नहीं है। तो इस समय की होएगा उन्हां दा जिद्दां ही लैवल डिक्लाइन करेगा तो एक न्यू हार्मोन प्रोड्यूस होएगा दैट इज़ नोन एज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, प्रोलैक्टिन। एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन की करेगा, इट विल एक्चुअली एक कंट्रोल करेगा द फॉर्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ द मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स। सो ये जिहड़े एल्बियोलीज ने, एल्बियोलीज मिल्क सिक्रीट करेंगे, राइट। एल्बियोलीज दे नाल साडे डक्ट्स लगे हुए हैं, वी हैव मैमरी डक्ट्स। उस तो बाद एम्प्यूला जिथे मिल्क इकट्ठा होंदा है, दैन यू हैव लैक्टीफेरस डक्ट्स। लैक्टीफेरस डक्ट्स की ओपनिंग है निप्पल दे कोल, जिथों कि जदों बच्चा सक करता है तो मिल्क जिहड़ा हैगा वो बाहर इजैक्ट होंदा है। सो लैक्टेशन का प्रोसैस जिहड़ा हैगा इसनूं एक्सप्लेन करन वास्ते मैं इहदियां बहुत ब्रीफ स्टेजिस बनाइयां हन ताकि तुहानूं ये बहुत अच्छी तरह क्लीयर हो जाए। सब तो पहला फर्स्ट प्रोसैस जिहड़ा हुंदा है उसनूं असीं लैक्टोजेनेसिस बोलते हैं। लैक्टोजेनेसिस मतलब जदों मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होएगी, जिद्दां ही पार्चुरेशन होया तो लैक्टोजेनेसिस शुरू हो जाती है। लैक्टोजेनेसिस दे विच की हुंदा है, इट इज़ द इनीशिएशन ऑफ द मिल्क फॉर्मेशन। सो मिल्क पहले ही इनीशिएशन हो जाती है बट उसका स्मूथ फ्लो होंदा है वो डिलीवरी तो बाद होंदा है। सो एल्बियोलीज जिहड़े ने वो मिल्क सिक्रीट करते हैं, मिल्क सिक्रीट करके उन्होंने डक्ट सिस्टम नूं दिंदे हैं, हुणे मैं तुहानूं डायग्राम च एक्सप्लेन किया। एंड इट इज़ स्टिमुलेटेड बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन बट इट इज़ ओ हेयर।
ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟਿਮੂਲੇਟਿਡ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਲੈਕਟਿਨ ਹਾਰਮੋਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਫ ਲੈਵਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਐਂਡ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ। ਸੋ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਔਰ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਦਾ ਜੋ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਲੈਕਟਿਨ। ਸੋ ਇਹ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮਿਲਕ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਲੈਕਟੋਪੋਇਸਿਸ। What is galactopoiesis? It is the maintenance of the milk secretion. ਮਿਲਕ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਕਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਕ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਉੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰੋਲੈਕਟਿਨ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲੈਕਟੋਪੋਇਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ, ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਹੈ ਐਂਡ ਕੋਰਟੀਸੋਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫਲੋ ਆਫ ਦਾ ਮਿਲਕ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਲੈਕਟਿਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਕਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲਕ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫਲੋ ਆਫ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਹਾਰਮੋਨਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨਸ, ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਐਂਡ ਕੋਰਟੀਸੋਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਗਿਆ ਮਿਲਕ ਇਜੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਜੈਕਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮਦਰ ਦੇ ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਪਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਮਦਰ ਦਾ ਜੋ ਨਿੱਪਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪਲਸ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਦੈਟ ਇੰਪਲਸ ਇਜ਼ ਕੈਰੀਡ ਟੂ ਹਾਈਪੋਥੈਲੇਮਸ। ਮਦਰ ਦੇ ਹਾਈਪੋਥੈਲੇਮਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਮਦਰ ਦਾ ਹਾਈਪੋਥੈਲੇਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਰੋ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਬੋਥ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਮਿਲਕ ਕਿੱਦਾਂ ਇਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਬੀ ਸਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਦਰ ਦਾ ਨਿੱਪਲ, ਤਾਂ ਮਦਰ ਦੇ ਨਿੱਪਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸੈਪਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੱਚ ਰਿਸੈਪਟਰਸ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟੱਚ ਰਿਸੈਪਟਰ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਪਲਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਇੰਪਲਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਮਦਰ ਦੇ ਹਾਈਪੋਥੈਲੇਮਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਹਾਈਪੋਥੈਲੇਮਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਕਰੀਟ ਕਰੇਗਾ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਸਿਕਰੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਟ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਵੀਓਲੀਜ਼। ਜੋ ਐਲਵੀਓਲੀਜ਼ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਜੈਕਟਿਡ ਆਊਟ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਲੈਕਟੋਜੈਨੇਸਿਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਲੈਕਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਾਰਮੋਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਗਲੈਕਟੋਪੋਇਸਿਸ, ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫਲੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੋਥ ਹਾਰਮੋਨਸ, ਥਾਇਰੋਕਸਿਨ ਐਂਡ ਕੋਰਟੀਸੋਲ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਅ ਨਿਊਰੋ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟਿਮੂਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲਵੀਓਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿੱਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਹੁਣ ਬੌਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਿਊਲੀ ਬੌਰਨ ਬੇਬੀ ਹੈ, ਟੂ ਸਮਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ? ਔਨ ਦਾ ਮਦਰਸ ਮਿਲਕ। ਸੋ ਮਦਰ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੂਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਫੂਡ ਹੈ ਬੇਬੀ ਲਈ ਉਹ। ਸੋ ਮਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੋਸਟਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ ਕੋਲੋਸਟਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਵਾਟਰ ਹੈ, ਮਿਨਰਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਸੀਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਸੀਨ। ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਲੈਕਟ ਐਲਬੂਮਿਨ ਗਲੋਬਿਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸੀਨ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਸਮॉल ਫੈਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਲੋਬਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ, ਦੇਖੋ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ? ਲੈਕਟੋਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮਦਰ ਮਿਲਕ ਕੋਲ ਕੋਲੋਸਟਰਮ ਹੈ, ਫੈਟ ਗਲੋਬਿਊਲਸ ਨੇ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਕਟੋਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਚੇਨ W3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡਸ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਮਦਰਸ ਮਿਲਕ। ਇੱਕ ਨਿਊਲੀ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਲਈ ਮਦਰਸ ਮਿਲਕ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮਦਰ ਮਿਲਕ ਦੀ ਕੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਕ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ 1-2 ਡੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਦਰ ਦੇ ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਸਟਰਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੋਸਟਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਲਾਈਟਲੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਲਕ। ਜੋ ਕਲੋਸਟਰਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰਿਚ ਇਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਚ ਇਨ ਕੈਲੋਰੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਹੈ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਸਟਰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼? IgA। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। NCERT ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀ ਹੈ ਜੋ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਦੇ ਥਰੂ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਵੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਮਦਰ ਟੂ ਫੀਟਸ, ਬਟ ਕਿਹੜੇ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਰੋਮ ਮਦਰ ਟੂ ਦਾ ਨਿਊਲੀ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਲੋਸਟਰਮ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ IgA। ਸੋ IgA ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਲੀ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੈਡੀਮੇਡ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ, ਕੋਲੋਸਟਰਮ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਰੈਡੀਮੇਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਦਾ ਨਿਊਲੀ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀ। ਸੋ ਮਦਰਸ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਫੂਡ ਹੈ, ਔਰ ਮਦਰ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਦਰਸ ਮਿਲਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਦਰਸ ਦਾ ਮਿਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੂਨ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਫੂਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੱਚੇ ਦੈਟ ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ 3 ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕ ਫੇਜ਼ਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਗੈਮੀਟੋਜੈਨੇਸਿਸ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਪਰਮੈਟੋਜੈਨੇਸਿਸ, ਓਜੈਨੇਸਿਸ, ਫਿਰ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਲੀਵੇਜ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਸੈਂਟਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣਿਆ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਮਦਰ ਐਂਡ ਦਾ ਫੀਟਸ। ਦੈਨ ਗੈਸਟੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਇਆ, 3 ਜਰਮ ਲੇਅਰਸ ਬਣੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਰਗੈਨੋਜੈਨੇਸਿਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਏ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਫਸਟ ਮੰਥ ਜੋ ਫਸਟ ਆਰਗਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਬੀ ਦਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਰਟ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਪਾਰਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲੀ ਫਾਰਮ ਫੀਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਦਰਸ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ after the gestation period of 280 days approximately, so that is known as parturition। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਫੇਜ਼ਸ ਸੀਗੇ ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੇਜ਼ਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਿਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬੱਚੇ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।